وہ ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر، لو مطلب اگر، انا ہم، اہلکنا ہلاک کر دیں، ہم ان سب کو، اگر ہم ہلاک کر دیتے ان سب کو، اہلکا یہلک اہلاکن، سیم باب ہے، وہی چل رہا ہے، اکرم یکرم اکرامن جو کل پڑھا ہے، اکمل یکمل اکمالن، اور جس کے بارے میں بہت سارے ورڈز ہیں، القا یلقی القاء، ٹھیک ہے نا، اور کیا تھا ایک اور ورڈ کوئی آیا تھا، اخرج یخرج اخراجن، وہی ہے اہلکا یہلک اہلاکن، باب افعال بولا جاتا ہے، ولو ان اہلکناہم، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان سب کو، بعذاب، عذاب کے ذریعے سے، من قبل ہی، اس سے پہلے، اگر ہم اس سے پہلے ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے، لقالو، تو یہ کہتے، لام تاکید کے لیے، قالو جمع کے حساب سے وہ سب کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا، کیوں نہیں بھیجا تو نے، ارسلا یرسل ارسالن، وہی باب سے جو ہم نے باب پڑھا ہے، وہی باب بار بار آ رہا ہے، اور اس کی خوب پریکٹس اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس سارے ورڈز موجود ہیں، تو لولا ارسلتا، کیوں نہیں بھیجا تو نے، الینا، ہماری جانب، رسولن، کوئی رسول، فنتبع آیات، تو ہم پیروی کرتے اس کی آیت کیا، اس کی نشانیوں کی، یا اس کی آیت کی، اس کی لائی ہوئی آیات کی، ورسز کی، دونوں معنی ہو سکتا ہے، اتبع یتبع اتباعا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا الگ ہے اس سے باب، اتبع یتبع اتباعا، پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل ونخزا، کہ ہم ذلیل ہوں اور ہم رسوا ہوں، یعنی اگر ہم معلوم ہوتا تو ہم پیروی کر لیتے، بجائے اس کے کہ ہم ذلیل کر دیے جائیں اور ہم رسوا ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ذل یذل دلالتن، وہ ایک معنی، وہی ذلیل جو اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، اور خزیا یخزا، خزین مصدر ہے اس کا، جس کا مطلب جو ہے وہی ذلیل ہونا، تو دو معنی استعمال کیا ہے تشریح میں، سیوطی فرما رہے ہیں، فی القیامت او فی جہنم، نذلوں کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، یعنی قیامت میں ذلیل ہونے سے پہلے، یا ہم جہنم میں جو ہے رسوا ہونے سے پہلے، تو ایک کا ترجمہ آپ رسوا سے کر لیں، ایک کا ذلیل سے کر لیں، اردو میں قریب المعنی ہے دونوں، تو کلیئر ہے آیت، کوئی کر سکتا ہے؟ سر منقزہ کا ماضی ونخزا، مضارع وہی نہیں بتایا آپ نے؟ خزیا یخزا خزین، خزیا یخزا جی خزین، ٹھیک ہے، اور شاید سے زیتن بھی مصدر آتا ہے، خزین و خزیتن، تو یہ کرے گا کوئی ترجمہ؟ جی سر میں کروں؟ اور لو اگر انا بے شک ہم اہلکنا ہم ہلاک کر دیتے ہم ان کو بعذاب عذاب کے ذریعے من قبل ہی اس سے پہلے قالو لقالو البتہ وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب سر لقالو یہاں پس لام تاکید ہے، ہاں، قالو ہے، لقالو تو وہ کہتے ہیں، تو سر تو پھر یہ اس میں نظر کیوں نہیں آئی؟ لام تالی، جو لام علت والا ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے، وہ بھی مضارع کو، یہ وہ نہیں ہے، اچھا یہ تو لقالو ماضی، تو وہ کہتے ماضی میں آیا، ربنا، دوسرے علت والا نہیں ہے نا، یہ لام تعلیل دیتا ہے نصب، اچھا تو یہ لام وہ ہے جر والا لام تاکید، ہے؟ تاکید، ہاں، سر تاکید اور تعلیل دونوں سیم ہی تو ہوتا ہے، وہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے. تاکید کا مطلب جس میں ہم انسسٹ کر رہے ہیں، کسی بات پہ زور دے رہے ہیں، تعلیل کا مطلب ہم وجہ جی بتا رہے ہیں، ذهبت الى المدرسة لادرس، میں گیا مدرسے تاکہ میں پڑھوں، تاکہ وجہ بتا رہے ہیں، اچھا میں پچھلا والا کام کیوں کیا اس کی وجہ بتا رہے ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ تاکہ وہ کہیں، لقالو تو وہ کہتے ہیں ربنا ہے ہمارے رب لولا کہ کیوں نہ ارسلتا بھیجا تو نے الینا ہماری طرف رسول فنتبع تو ہم پیروی کرتے آیات کا تیری آیات کی نشانی کی من قبلی اس سے پہلے ان نذل کہ ہم ذلیل ہوتے ونخزا یا رسوا یا ہم رسوا ہوتے تو اور مجھے رسوا بتائے ہوتے. گا آیاتی کا تاپے زیر کی کیا وجہ ہے، کوئی بھی؟
प्रीपोजिशन भी नहीं है, मुदाफ मुदाफ इलैह भी नहीं है, गिनती भी नहीं है। सर ये प्लूरल है, फीमेल प्लूरल इसलिए। फीमेल प्लूरल पे नहीं नहीं, फीमेल, सॉरी सॉरी। सॉरी नहीं, सही बता रहे थे आप। सर सही सही बता बता रहे सर, हाँ। रहा फीमेल प्लूरल जबर को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो हालत नसब में भी वो जेर के साथ होता है। कभी भी आप मुस्लिमाता, मोमिनाता, सालिहाता नहीं देखेंगे, तू रहेगा या ती रहेगा। तो हालत नसब और जर दोनों में जेर के साथ आता है। समझ में आया सना साहिबा? जी यस सर। मैं तो ये सर पूछे कि किस हालत में, तो हम क्या बोलेंगे आयाती का, किस हालत में? तो नसब ना। नसब में। हालत हालत नसब नसब में, में सर। मफूल होने की वजह से हम पैरवी करें तेरी आयत, तो फाइल तो उसी के अंदर हो गया, तो मफूल होने की वजह से ये हालत नसब में। क्योंकि हालत नसब अलिफ और ता वाले प्लूरल का झगड़ा है नसब के साथ, तो वो जेर में ही रखता है, उसको नीचे ही रखता है कि नहीं भाई सर पे नहीं बैठना है आपको हमारे। ठीक है, चलिए लास्ट आयत और फैसला कुन आयत। कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसु, कह दीजिए हर कोई, कुल्लुन ऑल, मुतरब्बिसुन मुंतजिर है, इंतजार कर रहा है, फतरब्बसु तो तुम भी इंतजार करो, फसतअलमून तुम अनकरीब जान लोगे, सीन फ्यूचर में लाने के लिए, अनकरीब का माना देने के लिए, फसतअलमून तो तुम जान लोगे, मन अस्हाबुस सिरातिस सवी, मन कौन है, अस्हाब सिरात रास्ते वाला, अस्सवी सीधे रास्ते वाला, वमन और कौन है, इह्तदा हिदायत वाला। तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं, पता चल जाएगा क़यामत के दिन कौन है ज्यादा हिदायत वाला और कौन है ज्यादा सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला। कुल कह दीजिए, ऐलान, अब सब झगड़ा खत्म, बात बहुत बहस कर ली, सारी दलील दे दी, पूरा वाकया बता दिया, उसे साबित कर लिया, फिर भी नहीं मान रहे हो, आखिर कुरान की सूरा की एंडिंग एक लाइन पे कर दिया, कुल कुल्लुम मुतरब्बिस, ए नबी कह दीजिए, कुल्लुम मुतरब्बिस, हर कोई मुंतजिर है, हर कोई वेट कर रहा है, हर कोई इंतजार कर रहा है, फतरब्बसू तो तुम भी इंतजार करो, फसतअलमूना अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा, मन अस्हाबुस सिरातिस सवी, असहाब मुदाफ, सिरात मुदाफ इलैह, और सिरात की सिफत सभी, वो सिफत होने की वजह से उस पे हालत जर। ठीक है ना, कौन है सीधे रास्ते वाला, वमन इह्तदा और कौन है हिदायत वाला, इह्तदा यहतदी इह्तिदाअन, तो कौन है सीधे रास्ते वाला और कौन है जो है हिदायत वाला। तो असहाब साहिब की जमा है, साहिब उस सिरात एक को बोलना होगा तो बोलेंगे, ठीक है ना, साहिबान साहिब सिरात अगर दो को बोलना होगा तो बोलेंगे, और असहाब सिरात बहुत सारे, हमने पढ़ा था असहाबिल फील, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, हाथी वालों के साथ। और हमने बुक 2 के अंदर पढ़ा था साहिब दुकान, दुकान वाला, तो वाले का जो माना होता है वो साहिब और असहाब के जरिए हम लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो है वो भी है, सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका, मैं भूल गया कॉल आई बीच में, मेंशन कर गया, तो क्या बताने जा रहा था शायद से, चले ठीक है, क्लियर है बात? साहब बता रहे थे साहिब प्लूरल होता है, असहाब वो होता है, सॉरी असहाब प्लूरल होता है, साहिब वो सिंगुलर होता है। अब वो बात हो गई थी, और कुछ अ, मैं आगे बोल रहा था, और साहिबाने का साहिब साहिब सिरात इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यस कोई दिक्कत? चले बस करें, नहीं। अब थोड़ा वो देख लेते हैं, अब अगली सूरह स्टार्ट हो गई, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमने जो सूरह तौहा पढ़ी है, ये आसान तरीन सूरतों में से, आसान तरीन सूरतों में से तर्जुमे के एतबार से, सूरह यूसुफ भी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये लगे कि हमने आधा पारा इधर और तकरीबन आधे से ज्यादा पारा उधर, एक एक पारा सवा पारे को हमने कर लिया है कवर, 1.5 पारा हो गया, अगर आप इधर उधर से भी देखें सूर्य आखिर का मिला करके, ज्यादा से ज्यादा 1.5 पारा हुआ है, तो आपको ऐसा लगे कि आप अच्छा खासा कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि अम्मा पारा, 29वां पारा, ये थोड़ा मुश्किल तर्जुमे में से माना जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उधर की सूरतें भी रखी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है कि नहीं हमने कर लिया है, कुरान का इतना हिस्सा हुआ और अब हम कर सकते हैं, अभी और मेहनत करनी है, अभी और सीखना है, अभी और अल्फाज याद करने हैं, ये जहन में रखिएगा। अभी कुछ भी नहीं सीखा है हमने। अगर हम सूरह
سورہ جو ہے توحا پوری کمپلیٹ ترجمہ کر لے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سورہ نازعات کا بھی ترجمہ ہم کر لے جائیں. سورہ جو ہے اور کون سی ادھر مشکل صورتوں میں سے ہے، اسی طرح سورہ طارق کا ترجمہ ہم کر لے جائیں. تو وہ تھوڑا سا اس میں مشکل الفاظ ہیں، الفاظ یاد کرنا پڑتا ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا سا سورہ، اسی لیے ہم لوگ اما پارے میں سے بھی تھوڑا سا انشاءاللہ پڑھیں گے. باقی کوئی سوال ہو تو بتائیے، ورنہ پھر ہم لوگ تھوڑا بک کو پڑھ لیتے ہیں. کوئی سوال؟ اچھا پہلے میں ریکارڈنگ روک نہیں. لوں اس کو.